آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہائی ویز اور نیشنل ہائی ویز پر بڑھتے سڑک حادثات پر قابو پانے روڈ سیفٹی کمیٹی کی اہم میٹنگ میں ہوئی گرما گرم بحث۔ ایکسیڈنٹ کی وجوہات جاننے کے بعد ضلع کلکٹر نے بلیک اسپاٹس کی تلاش کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل دینے کی دی ہدایت۔ ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگ کے استعمال پر سینیٹری انسپیکٹرز نے کی میونسپل کارپوریشن کے شعبہ تعلیم پر کارروائی۔ 500 روپے جرمانہ وصول کر کے ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگز استعمال نہ کرنے کی دی تاکید۔ وقف ترمیمی بل کی منسوخی کے مطالبے پر تحفظ اوقاف کمیٹی کے ذمہ داران نے کی علاقائی کمشنر سے ملاقات۔ صدر ہند کے نام ڈویژنل انتظامیہ کو میمورنڈم پیش۔ اور سرکاری افسران و ملازمین کا ذہنی تناؤ کم کرنے منعقد کیا گیا T20 کرکٹ ٹورنامنٹ۔ افتتاحی میچز میں انڈین آرمی سوئفٹ اسٹرائکرز اور سٹی پولیس کی ٹیموں نے درج کروائی جیت۔ خبریں تفصیل سے۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کی صدارت میں آج روڈ سیفٹی کمیٹی کی میٹنگ منعقد کی گئی، جہاں سڑک حادثات پر قابو پانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایکسیڈنٹ کی وجوہات جاننے کے بعد ضلع کلکٹر نے بلیک اسپاٹ ڈھونڈ نکالنے کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل دینے کی متعلقہ انتظامیہ کو ہدایات دیں۔ روڈ سیفٹی کمیٹی کی ایک اہم میٹنگ آج ضلع کلکٹریٹ میں منعقد کی گئی۔ ہمارے ضلع میں بڑھتے سڑک حادثات پر قابو پانے کی غرض سے یہاں سے گزر رہے ہائی ویز اور نیشنل ہائی ویز پر بلیک اسپاٹ ڈھونڈنے اور وہاں اسپیڈ کنٹرول سے متعلق بورڈ لگانے، ہائی ویز پر بنائے گئے وہ ڈیوائیڈرز جو غیر قانونی طریقے سے توڑ دیے گئے انہیں دوبارہ سے بنانے اور خاطیوں کے خلاف کیس داخل کرنے جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان راستوں پر ہونے والے حادثات کی روک تھام کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ، RTO اور BNC کے افسران پر مشتمل اسکواڈز تشکیل دے کر خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے متعلقہ انتظامیہ کو دی ہے۔ خانگی ایجنسیوں کے معرفت مقرر کردہ عارضی 118 ملازمین کو گھر کا راستہ بتانے کے بعد میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر پراپرٹی ٹیکس وصولی کے لیے AMC کے مستقل 118 ملازمین کے تقررات کیے گئے ہیں، جنہیں ٹیکس وصولی کا کام سپرد کرنے سے پہلے ان کاموں کی تربیت دی جائے گی۔ یہ اطلاع متعلقہ شعبے سے موصول ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ لاکھ جتن کرنے کے باوجود مالی سال 2024-25 میں میونسپل کارپوریشن پراپرٹی ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ مکمل کرنے میں ناکام رہا۔ یہی نہیں، سال 2024-25 کی وصولی گزشتہ سال کی بحیثیت کم رہی، جس پر میونسپل ایڈمنسٹریٹر سخت ناراض ہو گئے اور انہوں نے فوری طور پر ان کاموں پر مامور خانگی ایجنسی کے 118 ملازمین کو گھر کا راستہ دکھا دیا۔ اس کے بعد آنن فانن میں ڈپٹی میونسپل کمشنر اپنا تھیٹے سے ٹیکس اسیسر کا عہدہ ہٹا کر انہیں دوسری ذمہ داریاں سونپی اور ٹیکس اسیسر عہدے پر حکومت کی جانب سے ڈپوٹیشن پر بھجوائے گئے DMC وکاس نلاوڑے کو نامزد کیا اور انہیں ہدایت دی کہ ٹیکس وصولی کا کام میونسپل کارپوریشن کے مستقل ملازمین کے سپرد کیا جائے، جس کے بعد DMC وکاس نلاوڑے نے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے میونسپل ملازمین کی ایک میٹنگ طلب کی اور اس کام کے لیے جو ملازمین راضی ہوئے ان کا ٹرانسفر ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کیا گیا۔ DMC نلاوڑے کے مطابق ان 138 ملازمین کو پہلے اس ڈپارٹمنٹ کے کام کاج سے متعلق تربیت دی جائے گی۔ کسی بھی پراپرٹی پر ٹیکس کس طرح سے عائد کیا جاتا ہے اس کی قانونی معلومات انہیں فراہم کروائی جا رہی ہے۔ یہی نہیں، پراپرٹی ہولڈر سے ٹیکس وصولی کس طرح کی جاتی ہے، مرحلہ وار انہیں کس طرح سے ڈیمانڈ بل، ڈیمانڈ نوٹس اور پھر ضبطی کی نوٹس دی جاتی ہے، ان تمام باتوں کی باریکیوں سے واقف کروایا جا رہا ہے۔ AMC کے ریکارڈ پر 3,05,000 املاک پر ٹیکس عائد کیا جا چکا ہے اور ان 118 ملازمین میں سے ہر ملازم کو 2 سے 3,000 مکانات سے ٹیکس وصولی کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ پانی کی عدالت نامی پروگرام کے دوران ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے حکومت پر الزام لگایا کہ حکومت نے مختلف شعبوں کے کام کاج کا 100 دن کا ایوالویشن ظاہر کر کے
अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। नाजरीन, शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से शहर में पानी फराहमी के मुतालबे पर झूठों में पानी दो नामी एहतजाजी मुहिम चलाई जा रही है। इसी ज़िमन में पानी की अदालत नामी एक प्रोग्राम शहर में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों के 100 दिन के कामों का इवाल्वेशन किया है जो आवाम को गुमराह करने के लिए है। उन्होंने कहा कि बदनुआनी के एक मामले से आवाम का ध्यान हटाने के लिए हुकूमत ने ये इवाल्वेशन की चाल चली है। हुकूमत के कामकाज का जायज़ा आवाम की जानिब से लिया जाना चाहिए और आवाम ही के ज़रिए उनका इवाल्वेशन किया जाना चाहिए। दानवे ने सवाल किया कि हुकूमत ने अप्रैल के महीने में मुख्तलिफ शोबों के इवाल्वेशन में एक माह में ही किस तरह से निशान बढ़ा दिए हैं। उन्होंने अपने इस इल्ज़ाम को दुरुस्त साबित करने के लिए कई मिसालें और दलीलें भी पेश की। महाराष्ट्र डे के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल किए जाने का मामला मंजर आम पर आया है, जिसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सैनिटरी इंस्पेक्टर्स ने शोबे तालीम के HOD पर जुर्माना आयद किया और उन्हें आइंदा ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स इस्तेमाल न करने की ताकीद दी। वाज़ेह रहे कि प्लास्टिक और उससे बनी अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त पर और उसके इस्तेमाल पर हुकूमत महाराष्ट्र ने पाबंदी आयद कर रखी है और ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर घन कचरा प्रोजेक्टिव विजय पाटिल की रहनुमाई में म्यूनिसिपल हुदूद में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। दुकानदारों और ताजिरों से ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स इस्तेमाल करने पर जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ AMC के सदर दफ्तर पर यौम महाराष्ट्र के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल तलबा का इस्तकबाल भी किया गया, जिसके लिए फूलों के गुलदस्ते मंगवाए गए थे जो प्लास्टिक कैरी बैग में लाए गए और ये ममनुआ कैरी बैग्स वहीं फेंक दिए गए, जिस पर जोन नंबर 1 के सफाई इंस्पेक्टर गौतम कामले और विशाल खरात ने शोबे तालीम के HOD से 500 रुपये जुर्माना वसूल किया और आइंदा ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स इस्तेमाल न करने की ताकीद की। स्टेट रिज़र्व पुलिस कॉलोनी सातारा इलाके में सेंटर फॉर वाटर लिटरेसी कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सुरेश प्रभु के हाथों किया गया। SRPF के कमांडेंट विक्रम साली की सदारत में मुनक़िदा इस तक़रीब में सेंटर फॉर वाटर लिटरेसी सेंटर कायम करने वाले भारत के वाटर हीरो व इको नीड्स फाउंडेशन के बानी डॉक्टर प्रियानंद आगले, इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर प्रवीण नायल, प्रयास यूथ फाउंडेशन के रवि चौधरी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए SRPF के कमांडेंट ने कहा कि एक ज़माने में इलाक़े मरहड़ा को संतों की सरजमीन के नाम से जाना जाता था, मगर अब इस इलाक़े की शनाख्त पानी की किल्लत वाले इलाक़े से की जाने लगी है। मगर सेंटर फॉर वाटर लिटरेसी नामी ये प्रोजेक्ट मरहड़ा ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए सही सिमत देने वाला मंसूबा है। उन्होंने कहा कि पानी की लड़ाई आज से नहीं बल्कि बौद्ध के ज़माने से है और गौतम बुद्ध ने चल रही इस पानी की लड़ाई के लिए ही अपना राजपाट छोड़ दिया था, जिसके बाद पानी के लिए होने वाली जंग टल गई। पानी हर किसी की बुनियादी ज़रूरत है और सबको पानी मिलना ही चाहिए, मगर उन्होंने ये भी कहा कि इंसान कितना ही पढ़ लिख ले उसका कोई फ़ायदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो पानी का इस्तेमाल किफ़ायत शारी से न करने लगे और पानी को गैर ज़रूरी तौर पर ज़ाय न करे। इसलिए वाटर लिटरेसी ज़रूरी है और ये प्रोजेक्ट इस मकसद को पूरा करने में अहम किरदार निभाएगा। इस मौके पर यहाँ प्रयास फाउंडेशन की मारिफत शजरकारी भी की गई। इस तकरीब में SRPF जवान बड़ी तादाद में शरीक थे। SRPF के DYSP यर मुरे ने शुक्रिया की रस्म अदा की, जिसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। ही पाण्यावर चर्चा, पाणी पिण्यासाठी आहे, पाणी आंघोळीसाठी आहे, शेतकरी म्हणतील पाणी शेतीसाठी आहे, पण पाणी एवढा गंभीर प्रश्न होता यार चर्चा करावी लागेल असं कोणाला वाटलं नव्हतं। हे माझे मित्र प्रिया नगाळेजी हे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी चालणारे आहेत।
गौतम बुद्धाला मानणार आहेत, या दोन व्यक्तींच्या आयुष्यात घडलेल्या घटना सांग. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना केली, मूलभूत अधिकार दिले, जे तुम्ही पोलीस आमचे सगळी जी मंडळी आहेत ते मूलभूत अधिकार पालन होतं की नाही याची काळजी घेतात. पण त्यांना देखील असं वाटलं नव्हतं की पाणी हा एक मूलभूत अधिकार बनावा. आणि म्हणून मला त्यांच्याबद्दल आदर आहे. तर त्या वर्धीच्या लोकांनी पाणी प्रश्नामध्ये भाग घेणं हे म्हणतो मला एक निराळाच उपक्रम आहे आणि आपण हे करूया. आणि आपण सगळ्यांनी मिळून आपल्या उद्याचं भविष्य उज्ज्वल तर सोडाच, पण कमीत कमी भविष्य असं वाटायचं असेल तर पाण्याचा प्रश्न आज सोडवायची गरज आहे. जलसंवर्धन आणि सॉईल कन्झर्वेशनसाठी जे आवश्यक ट्रीटमेंट आहेत, जसं कंटिन्युअस कंट्रोल ट्रेंच असेल, गॅबियन स्ट्रक्चर आहे, गली प्लग आहे, याचं प्रत्येकाचं आम्ही स्ट्रक्चर उभा केलेलं आहे. आणि त्याबद्दल अवेअरनेस आणण्यासाठी हे वॉटर लिटरसी सेंटरचा उद्घाटन समारंभ आम्ही आज इथं केलेला आहे. आणि तो सर्व SRPFचे अधिकारी, अंमलदार, तसेच लायन्स क्लब, प्रयास फाउंडेशन, यंग इंडियन्स याचे सर्व मेंबर या कार्यक्रमास उपस्थित होते. आज सेंटर फॉर वॉटर लिटरसी हा देशातला पहिला प्रकल्प आहे वॉटर लिटरसीच्या संदर्भातला, आणि तो SRPFच्या या सातारा परिसरातल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होत आहे. हा प्रकल्पाचं उद्घाटन आज माजी केंद्रीय मंत्री व कुलपती ऋषिवड युनिव्हर्सिटीचे सुरेश प्रभू साहेबांच्या हाताने झालेला आहे. आणि हा प्रकल्प बनवण्यासाठी ज्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली, ज्यांचं एक मार्गदर्शन राहिलं, विजन राहिलं, असे विक्रम साळी साहेब हे आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहे. आणि हा जो संबंध प्रकल्प आहे की जसं देशामध्ये एज्युकेशनल लिटरसी आणण्यासाठी देशाने मोहीम छेडल्या गेली, म्हणजे शैक्षणिक साक्षरता आणण्यासाठी 1970च्या दशकामध्ये ही मोहीम सुरू झाली. आणि त्यानंतर आज कोणीही देशामध्ये निरक्षर बघायला भेटत नाही, परंतु अशाच संदर्भात आज जलसाक्षरता आणण्याची आवश्यकता आहे. आणि ही वॉटर लिटरसी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आपण आणत आहोत. बघा, पाण्याची गुणवत्ता ही एक लिटरसीमध्ये आलं पाहिजे, त्याचबरोबर पाण्याचं संवर्धन हे लिटरसीत आलं पाहिजे. तर ह्या ठिकाणी या प्रकल्पामध्ये आम्ही जलसंवर्धनाबाबत सध्याला काम सुरू केलं आहे. आणि या ठिकाणी गॅबियन स्ट्रक्चर, पाझर तलाव, CCTVचे वेगवेगळे प्रकार या ठिकाणी आम्ही बनवले. त्याचबरोबर येणाऱ्या काळामध्ये 10,000 झाडं लावण्याचा आमचा संकल्प याच्यात आहे. या ठिकाणी कार्यक्रमाचं उद्घाटन करताना जे सुरेश प्रभू साहेबांच्या हाताने आम्ही एक पृथ्वीवर वॉटर ड्रॉपचं एक स्टॅच्यूचं इनॉग्रेशन केलं की येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांनासुद्धा चालतानासुद्धा ह्या नॅशनल हायवेवरनं एक जनजागृती झाली पाहिजे की पाण्याविषयी, आणि त्यामुळं त्या स्टॅच्यू असा लावण्यात आलेला आहे. करोड़ी ग्राम पंचायत के लिए संसद इमारत तामीर की गई है, जिसका इफ्तिताह जालना ज़िले के MP डॉक्टर कल्याण काड़े के हाथों किया गया. अयार है कि पहले करोड़ी और साजापुर की ग्राम पंचायतें मुश्तरका थीं, लेकिन साबिक सदर सर्जे राव चौहान की कोशिशों से हाल ही में करोड़ी को एक खुद मुख्तार ग्राम पंचायत का दर्जा मिला. 1 मई को नई इमारत में करोड़ी ग्राम संसद दफ्तर का इफ्तिताह MP डॉक्टर कल्याण काड़े के हाथों अमल में आया. इस मौके पर सर्जे राव चौहान का यौम पैदाइश भी मनाया गया. इस मौके पर MP कल्याण काड़े ने MLC सतीश चौहान, विनोद पाटिल, सर्जे राव, शीश राव जाधव, सुनीताबाई, देवीदास गोंदे, सोमनाथ राधाकृष्ण नौले, रमा काम्बले और दीगर अराकीन जैसे सोनाली जनार्दन, सिंधुबाई, दगड़ू रामभाऊ चौहान, मनीषा कैलाश जाधव, योगेश्वरी समाधान जाधव, सोमनाथ राव साहब गुल्हार, साबिक DYSP अशोक आमले, एकनाथ मूले, दीपक घुसले, प्रकाश गाडगुल वगैरह की अहम शिरकत रही. इसके अलावा आसपास के इलाकों के सरपंच, नायब सरपंच, अराकीन और मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने शिरकत करके नेक तमन्नाएँ पेश की. इस मौके पर गांव की तमाम ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद थीं. तकरीब की निज़ामत प्रोफेसर शिवाजी गायकवाड ने की. सगळंच एकत्र आलं, पण असो कधी कधी असाही गर्दीत कार्यक्रम होतो. मी पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांच्या वतीने या नव्या कार्यालयाच्या आणि ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि आपले जे इथे बड्डे बॉय दोघेही गडगुळ पाटील आणि चव्हाण पाटील या दोघांनाही आपल्या सर्वांच्या वतीने पुनश्च एकदा हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के एक वफ़द ने आज इलाक़ाई कमिश्नर से मुलाक़ात की और एक मतलबाती मेमोरेंडम
صدر جمہوریہ ہند کے نام ان کے سپرد کیا، جس کے ذریعے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے منظور کردہ وقف ترمیمی بل فوری منسوخ کیا جائے۔ مذکورہ کمیٹی کے ذمہ داران نے اپنے میمورنڈم میں تحریر کیا کہ تحفظ اوقاف تحریک کے تحت دستخط کنندہ تمام مسلم مذہبی تنظیموں کے نمائندے وقف ایکٹ 1995 میں حکومت کی جانب سے حال ہی میں منظور کی گئی ترمیمات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور کہا کہ یہ ترمیمات امتیازی نوعیت کی ہیں اور دستور ہند میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں جو مساوات اور مذہبی آزادی کی ہر شہری کو ضمانت دیتے ہیں۔ وقف املاک کو پہلے حاصل قانونی تحفظ اور مراعات ان ترمیمات کے تحت واپس لے لیا گیا ہے، جبکہ ملک کے دیگر ہندو، سکھ، بودھ اور عیسائی اداروں کو یہ تحفظ بدستور حاصل ہے۔ یہ ترمیمات مسلم برادری کے اداروں کے قیام، انتظام و انصرام کے حقوق پر ضرب لگاتی ہے۔ ایسے مسلمان جو گزشتہ 5 برسوں سے مذہبی امور میں سرگرم نہیں ہیں، ان کے ذریعے وقف کے لیے جائیداد کا عطیہ روکنے کی شق غیر آئینی اور غیر منصفانہ ہے۔ یہ ترمیمات مسلمانوں کے مذہبی عطیات کو حاصل قانونی تحفظ کا خاتمہ کرتی ہیں، جبکہ دیگر مذاہب کے حقوق برقرار رکھے گئے ہیں۔ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت وقف املاک کو حاصل رعایت کا خاتمہ وقف کے انتظامی اختیارات کو مزید کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح ان ترمیمات کے تحت اب وقف زمین پر سرکاری قبضہ قانونی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس تعلق سے تنازعات کے فیصلے کرنے کے اختیارات عدالت کی بجائے نامزد افسران کو سونپے گئے ہیں۔ وقف بورڈ کا یا مرکزی کونسل کے اراکین کا مسلمان ہونا ضروری نہیں رہا، انتخابات کو ختم کر کے نامزدگی کا نظام نافذ کیا گیا ہے۔ اسی طرح وقف کرنے والے کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر رجسٹریشن نہ ہو یا تنازع پیدا ہو جائے تو وقف کا درجہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تمام ترمیمات مسلمانوں کو ان کی مذہبی خود مختاری سے منظم انداز میں محروم کرنے والی ہیں، لہٰذا ہم صدر جمہوریہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس سنگین معاملے کا نوٹس لیں اور حکومت ہند کو ان غیر آئینی، امتیازی اور متنازع ترمیمات کو فوری واپس لینے کا مشورہ دیں۔ اس میمورنڈم پر تحفظ اوقاف کمیٹی کے کنوینر مفتی معیز الدین قاسمی، نائب کنوینر مولانا محفوظ الرحمان فاروقی، مولانا الیاس فلاحی، صدر مسلم نمائندہ کونسل ضیاء الدین صدیقی، صدر جمعیت العلماء حافظ عبدالعظیم، عادل مدنی، ناصر جوہری، مفتی ناصر، مولانا نعیم قاسمی، حافظ اقبال صدیقی، معراج صدیقی، یاسر صدیقی اور دیگر مقامی مذہبی تنظیموں و سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے دستخط موجود تھے۔ وقف قانون جو بن گیا ہے اس کے ورودھ میں ہم لوگ جو ہے یہ احتجاجاً جو ہے یہ میمورنڈم دے رہے ہیں، اور یہ تحریک جو ہے پورے ملک میں چل رہی ہے اور جلسے بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا شہر میں بھی بہت جلد ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس کی بھی تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں قانون ہمارے مذہبی جو ہے اختیارات کے بھی خلاف ہے، دستور کے بھی خلاف ہے، اور اوقاف کی جو زمینیں ہیں وہ زمینیں سب اللہ تعالیٰ کی زمینیں ہیں، اس پر ناجائز قبضہ کرنا اور اس کو غصب کرنا قانونی اعتبار سے بھی غلط ہے، مذہبی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اس وجہ سے ہم پورے ملک میں یہ احتجاج کر رہے ہیں اور اس قانون کو واپس کرنے کے لیے یہ کوششیں محنتیں کی جا رہی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ قانون ضرور واپس ہوگا۔ ہاں، پورے مسلمان اس سلسلے میں مضطرب ہیں، پریشان ہیں، اس وجہ سے حکومت کو اس قانون واپس لینا ہی پڑے گا۔ یہ ہماری اپنے سب کی جو ہے گزارش ہے، خواہش ہے، اس کا اظہار کے لیے یہ میمورنڈم دیا گیا ہے کہ جس طرح سے ہماری مرکزی حکومت ہم مسلمانوں کے مطالبات کو نظر انداز کرتی ہے اور کرتی رہی ہے، تو اس مرتبہ بھی یہی رویہ سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ دوسرے بلوں کی طرح کوئی بل نہیں ہے۔ اس کا تعلق راست مسلمانوں کے مذہبی اور بنیادی حقوق سے ہے۔ یہ جنگ آخری سانس تک چلے گی، کیونکہ اس میں جو ہے کوئی بھی مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کی مسجدیں، اس کے قبرستان، اس کی درگاہیں اور اس کی جو مدارس ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ یہ اس کے ملی اور دینی وجود کا مسئلہ ہے۔ ہم اس کو سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے ہم اس کے خلاف یہ جدوجہد ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ یہ جدوجہد 2 دن کی اور 5 دن کی نہیں ہے، 1 مہینے اور 4 مہینے کی نہیں ہے۔ یہ جدوجہد دراصل ہمارے تحفظ اور ہمارے وجود کی جدوجہد ہے جو جاری رہے گی۔ برادران وطن کی بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے، جس کو آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں تاریخ میں پہلی مرتبہ اپوزیشن نے جو ہے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس ظالمانہ قانون کے خلاف جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں یقین ہے
कि भारत में अब आज भी वो लोग जिंदा हैं जिनके दिल में इंसाफ है और ज़मीर है, वो इंशाअल्लाह हमारे साथ चलेंगे और हम इस कानून को वापस लेंगे। शिंदे है, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का महाराष्ट्र राज्य का प्रचारक हूँ। आज औरंगाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सभी मुस्लिम संगठनों के माध्यम से जो मेमोरेंडम यहाँ पर विभागीय आयुक्त को दिया गया, वो वक्फ बिल के विरोध में दिया गया। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में संसद के अंदर जो कानून के विरोध में, मुस्लिम लोगों के इस्लाम के कानून के विरोध में, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जो बिल पारित किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, मुस्लिम लोगों के या इस्लाम के विरोध में है। और इंडिया के अंदर कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशनली मामला है उसके तहत बिल पारित होते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिल उन्होंने पारित किया है, जिसके वजह से इस्लाम के मौलिक अधिकारों पे या इस्लाम को मानने वाले जितने भी देश भर में मुस्लिम लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन उसमें किया जा रहा है। इसके विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा और उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भावन मेश्राम साहब, उनके माध्यम से 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन भी किया गया और आने वाले 1 जुलाई 2025 को भारत बंद का आंदोलन होने वाला है। और इस आज के मेमोरेंडम में हम उसमें हमारा 100% साथ कर रहे हैं। बारहा ये कहा गया है कि जब भी आप मुसलमानों के सिलसिले में कोई कानून की बात करें तो कम से कम मुसलमान संगठनों से बात कर ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप 44 अमेंडमेंट वक्फ में करते हैं और उसको इस देश की जनता पर थोपना चाहते हैं और मुसलमानों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये मामला अगर आप और करीब जाकर देखते हैं तो ये समझ में आता है ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये तमाम माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला है। आप महाबोधि महाविहार के साथ देख लीजिए, आप क्रिश्चियनों के साथ देख लीजिए कि क्रिश्चियनों के पास इस देश में 40 लाख एकड़ ज़मीन है। ये आरएसएस के सोशल मीडिया से जो है तो वायरल किया जाता है। आप सिखों के गुरुद्वारों के अंदर जो है तो हिंदू संगठनों को घुसाने की बात करते हैं और आप औकाफ के अंदर भी जो है तो गैर मुस्लिमों को जगह देने की बात करते हैं, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। सवाल यहाँ पर यह है कि जब भी माइनॉरिटीज़ की बात आती है तो ऐसा क्यों होता है कि हुकूमत को लगता है कि माइनॉरिटीज़ के इदारों में हुकूमती लोग होने चाहिए। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से देश के हर शहर में एक मेमोरेंडम दिया गया एहतिजाज की शक्ल में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जहां पर अलग अलग किस्म से एहतिजाज कर रहा है, बत्ती गुल की गई, जो है तो हाथों पर फीते बांधे गए और देश भर में औकाफ बचाने के लिए कार्यक्रम किए गए, उसी की कड़ी को बढ़ाते हुए आज का ये निवेदन था। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के 15 फायर फाइटर्स को इंडियन रेस्क्यू एकेडमी तरबियत के लिए भिजवाया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने बताया कि स्कूबा डाइविंग एक लाइफ सेविंग स्किल है जो हर फायर फाइटर में होना ज़रूरी है। उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि मरहलावार बैचेस तैयार किए जाएं, जिनमें फायर फाइटर्स के अलावा म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन को भी शामिल किया जाए और उन्हें ये तरबियत दिलाई जाए, जिसके मुताबिक मज़कूरा डिपार्टमेंट ने 15 फायर फाइटर्स का पहला बैच 27 अप्रैल को लाड़ में मौजूद इंडियन रेस्क्यू एकेडमी भिजवाया। महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने उपस्थित सर्व लोकांना आणि सर्व पत्रकार मित्रांना आणि सर्व जनतेला मी मनापूर्वक खूप शुभेच्छा देतो। कामगार दिनाच्या निमित्तानेही मी खूप शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वेळेमध्ये देण्याचं आपण वचन देतोय आणि त्यांच्या हक्काच्या सेवामध्ये आपण रूपांतरण करण्याची जिम्मेदारी तुमच्या आणि माझ्यावर आहे आणि मला खात्री आहे तो आपण पूर्ण करू। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 100 दिवसीय कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत प्रत्येक विभागांनी खूप चांगल्या पद्धतीने काम केलं। आधुनिक रेकॉर्ड रूम आणि स्वच्छता, जुन्या वस्तूंच्या विल्हेवाट आणि त्यासोबतच नाविन्यपूर्ण उपक्रम आपण करत ह्या महानगरपालिकेमध्ये 100 दिवसीय कार्यक्रम आपण खूप चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी करू शकलो। विशेष करून आज सेवामध्ये अजून नवीन ताफाचा आपल्याला जोडायचे आहे। 70 मीटर लॅडरच्या असतील आणि अजून 15 नवीन व्हेकल्स असतील आणि 2 फायर स्टेशन्स, एक्स्ट्रा फायर स्टेशन्स असतील। त्याच्यासोबत अजून चांगल्या पद्धतीच्या मनुष्यबळ आणि त्यांना ट्रेनिंग। आज मला कळालं की 15 एक कर्मचारी आपल्या ते ट्रेनिंगला गेलेले आहेत। प्रत्येक आपल्या अग्निशमन सेवा म्हणजे लोकांना एकमात्र ज्यावेळेला कुठेही आग लागली त्याला
त्याला आधार आपले अग्निशमन विभाग आहे. त्याचाही मजबूतीकरण करून त्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्याचं काम आपण या आर्थिक वर्षामध्ये करत आहोत. या सर्व काम करत असताना जनतेकडून वेळेवर टॅक्स भरून घेणे, प्रॉपर्टी टॅक्स, वॉटर टॅक्स याचा स्त्रीमित्र या कंट्रोल रूम माध्यमातून लोकांना पाठपुरावा करत लोकांनी वेळेवर टॅक्स भरतात, त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. आणि 10% आपण सूट आपण एप्रिल 30 पर्यंत ठेवल्या आणि अजून 1 महिना त्यांना 10% सूट, कारण इनिशियली काही ग्लिचेस होत्या म्हणून अजून अजून 1 महिना आपण 10% सूट पुढे चालू ठेवत आहोत, जेणेकरून लोकांना वेळेवर आणि सूट घेऊन टॅक्स भरता येईल. आणि आलेल्या टॅक्सच्या रक्कमेतून लोकांच्या जनसेवा आपल्याला करायची. आपले ब्रीद वाक्य निष्काम जनसेवाय, या ब्रीद वाक्य प्रत्येक कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या मनामध्ये ठेवून लोकांना चांगल्या पद्धतीने सेवा देतील एवढा मी अपेक्षा बाळगतो. सरकारी अफसरान और मुलाजमीन का जहनी तनाव कम करने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर उनके लिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया. वाज़ेह है कि कामकाज के बढ़ते बोझ के सबब सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को अपनी सेहत की जानिब तवज्जो देने का वक्त ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो लोग जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं. लिहाजा उनका जहनी तनाव कम करने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया, जिसका आगाज़ 1 मई से अमल में आया. इस टूर्नामेंट के तहत आज खेले गए इख्तितामी मुकाबले में इंडियन आर्मी स्विफ्ट स्ट्राइकर्स और सिटी पुलिस बी की टीमों ने जीत दर्ज करवाई है. इंडियन आर्मी स्ट्राइकर्स का मैच महावितरण की सी टीम के दरमियान खेला गया. टॉस जीतकर महावितरण सी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए 19.2 ओवर्स में 86 रन बनाए और उनके सारे खिलाड़ी आउट हो गए, जबकि इंडियन आर्मी स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों ने 2 विकेट के नुकसान पर 86 रनों का टारगेट पूरा करके एक आसान सी फतह हासिल की. जबकि दूसरा मैच स्पोर्ट्स स्टेडियम पर एएमसी की बी टीम और सिटी पुलिस की बी टीम के दरमियान खेला गया, जिसमें सिटी पुलिस बॉयज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 210 का एक पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसका पीछा करते करते 17.5 ओवर्स में एएमसी बी टीम के तमाम खिलाड़ी आउट हो गए और वो 105 रन ही स्कोर कर पाए. इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, डीसीपी नितिन बुगाटे, छावनी मिलिट्री के ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह, महावितरण के चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मनीष ठाकरे और महावितरण इंजीनियर संघटना के अविनाश चौहान भी ग्राउंड पर मौजूद थे. संभाजीनगर शहरामध्ये काम करत असलेले विविध अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों का टूर्नामेंट पिछले 3 साल से हम आयोजन कर रहे हैं. इस साल भी आज महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन, हम कर्मचारी अधिकारी बहुत काम करते हैं, उसका एक सेलिब्रेशन डे है आज. सभी लोगों को कामगार दिन का बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं. और उसी प्रकार से चिकलथाना सनती इलाके में सनराइज़ नामी कंपनी की इमारत में गुज़िश्ता रोज़ अचानक आग लग गई. इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए फायर अमले को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी. नाज़रीन, गर्मी का मौसम अपने शबाब पर है और जूं जूं गर्मी बढ़ती जा रही है, शहर व अतराफ़ में आग लगने के वाक़यात में इजाफ़ा होने लगा है. गुज़िश्ता शाम भी इसी तरह का एक वाक़या चिकलथाना सनती इलाके में पेश आया. यहाँ मौजूद सनराइज़ कंपनी में आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के 5 फायर टेंडर वहाँ पहुँच गए. इसी तरह MIDC और गरवारे कंपनी के एक फायर टेंडर वहाँ आ गए और फिर 7 फायर टेंडर की मदद से इस भयानक आग पर काबू पा लिया गया. आग बुझाने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया को पानी के 7 टैंकर्स भी भिजवाने पड़े. आग लगने की वजह क्या थी, ये अब तक मालूम न हो सकी. गजानन तौर कत्ल मामले में जालना पुलिस ने 5वें मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो गुज़िश्ता कई महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था. वाज़ेह हो कि इस कत्ल केस में मुश्तबा मुलजिम को ताल्लुका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हिरासत में लिए गए मुश्तबा मुलजिम का नाम उमेश पवार है, जिसे खरपुड़ी गांव से गिरफ्तार किया गया. सीनियर अफसरान की रहनुमाई में ताल्लुका थाने के पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश उनौने के हुक्म पर पुलिस एहलकार सचिन आर्या, वसंत धस, चंद्रकांत माली, मान सिंह बावरी और राम शेंडुवाले ने इस मुश्तबा को हिरासत में लिया. इस कार्रवाई की तफसील DYSP अनंत कुलकर्णी ने दी है.
दिनांक 11 डिसेंबर 2023 रोजी मंठा चौफुलीजवळ एक खुनाचा गुन्हा झालेला होता आणि त्यावरून 802/23 हा गुन्हा आपल्याकडं नोंद करण्यात आलेला होता. गजानन तौर याचा खून झालेला होता. त्या खुनामधले अन्य 4 आरोपी आपण यापूर्वी अटक केलेले आहेत आणि हा 5वा आरोपी गुन्हा घडल्यापासून फरार होता. उमेश रमेश पवार असं नाव आहे या आरोपीचं. तर तो खरपुडीजवळ असल्याची माहिती मिळाली होती काल. तर आपल्या एका टीमने त्याला अटक केलेलं आहे. आज आम्ही आता कोर्टासमोर त्याला हजर करणार आहोत. ज्या दिवशी घटना घडली त्याच्या आदल्या दिवशी हे रेकीमध्ये आणि गुन्ह्याच्यामध्ये सहभागी होते अशी माहिती आहे तपासादरम्यान मिळालेली. तर आता याला नेमका रोल काय आहे या संदर्भाने कस्टडी इंट्रोगेशन करणं गरजेचं आहे आणि त्याकरता आम्ही त्याची रिमांड घेत आहोत. रिमांड घेतल्यानंतर सविस्तर तपास करणार आहोत. याच्या विरुद्ध काही दुसरी तक्रारीच्या अनुषंगाने त्याला काही ठाण्यात म्हणजे बोलवण्यात आलं होतं किंवा आणलं होतं, परंतु आपल्या कर्मचाऱ्यांना तो या गुन्ह्यातला 302 मधला आरोपी आहे असं काही माहिती नव्हतं. असं काही होतं का? नाही, त्याबद्दल मला काही माहिती नाही आहे. मला रात्री त्यांनी सांगितलं की असा हा गुन्ह्यातला आरोपी आहे आणि फरार आहे, पाहिजे आहे आपल्याला तो. म्हटलं त्याला अटक करून टाका. आम्ही रेग्युलर अटकेची कारवाई केलेली आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हाईवेज और नेशनल हाईवेज पर बढ़ते सड़क हादसात पर काबू पाने रोड सेफ्टी कमेटी की अहम मीटिंग में हुई गर्मागर्म बहस। एक्सीडेंट की वजूहात जानने के बाद जिला कलेक्टर ने ब्लैक स्पॉट्स की तलाश के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील देने की दी हिदायत। ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर सैनिटरी इंस्पेक्टर्स ने की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम पर कार्रवाई। 500 रुपये जुर्माना वसूल करके ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स इस्तेमाल न करने की दी ताकीद। वक्फ तरमीमी बिल की मनसूखी के मतालबे पर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के ज़िम्मेदारान ने की इलाक़ाई कमिश्नर से मुलाकात। सदर हिंद के नाम डिविजनल इंतज़ामिया को मेमोरेंडम पेश। और सरकारी अफसरान और मुलाजमीन का ज़हनी तनाव कम करने मुनक़िद किया गया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। इफ्तिताही मैचेस में इंडियन आर्मी, स्विफ्ट स्ट्राइकर्स और सिटी पुलिस की टीमों ने दर्ज करवाई जीत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।